वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुरजी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र भाग 2 अध्याय 70। भगवान श्री हरिए गढ़पुर में रंगोत्सव कर्यो। खूब रंगनी रेलम छेल मचावी अने पछी उन्मत गंगा में स्नान करवा पधार्या। तट पर श्री हरिए संतो भक्तों सुखार्थे बहु स्पीड में अने आम बहु आश्चर्यचकित थई जाए एवी रीतनो अश्व खेल्यो, घोड़ो खेल्यो। आ बहु महाराजे घोड़ा ने बराबर कुंडाळा में लीधो अने खेल्यो, लीला करी। शुं करवा? संतो ने भक्तों ने ध्यान करवा माटे कि आ घोड़ो खेलवो ए लीला बधाने बहु गमे हो। एमांय दरबारों ने तो खास गमे। हाँ, कोकनु फूलेकू निकळ्યું होय ने घोड़ाए 8-10 भेगा थया होय ने तो खावानी ताहड़ीए पड़ती मूकीने भागे जोवा हाटू। हाँ, घोड़ा पाटा उलाड़ता होय ने झाड़ थता होय ने 2 पगे ऊभा रहता होय ने 2 पगे नचावता होय ने एवा पाणीदार घोड़ा जोवे एटले माणसो बधुं भेगुं थाय। एम अहींया पण सेजे सेजे भगवाननी लीला सांभळी आवे एटले भगवान आ लीला करे छे। घोड़ो खेलवता होय हे अने पछी मज्जन करी के श्री महाराजा ठाडे तट में सहित समाजा। तब एक काठी हरिजन आया पूजन को उपचार ही लाया। पूजन को उपचार ही लाया। भगवान श्री हरि उन्मत गंगा में स्नान कर्या बाद त्या तट पर संतो भक्तों मध्य उभा रह्या। ए समये एक काठी हरिभक्त पूजानी सामग्री लई अने महाराजनी समीपे आव्या। ते काठी हरिभगतनुं नाम हतुं नाजा जोगिया अने तेओ जसदण पासेना भोयरा गामना निवासी हता। तेमणे श्री घनश्याम प्रभुनी चंदन आदि सामग्रीओथी पूजा करी। ए समये तेमणे श्रीहरिने श्वेत सुरवाळ अने जामो धारण कराव्यो। प्रभुना शिर पर सुंदर श्वेत पाग पहेरावी, कमर पर एक श्वेत वस्त्र कशीने बांध्યું અને ખભા ઉપર શોભતો શ્વેત દુપટ્ટો ધરાવ્યો। લ્યો, महाराज घोड़ो खेलवता था आने नाजा जोगी आवी गया। भोयरा गाम जसदण पासेनु बहु सारा सत्संगी हरिभक्त हता। महाराजना जोगमां संतोना जोगमां आव्या ने एवो सत्संग थयो ने महाराजनी अखंड सेवामां रहेता। ज्यां जाय त्यां भगुजी नाजा जोगिया होय माणकी घोड़ीनी सेवा बहु करता। ए माणकी घोड़ीने नवरावानी होय, पग धोवाना होय, डाबला પહેરાવાના હોય, सरस मजानी शणगारवानी होय, दड़ी चोखड़ू
લગામ વગેરે બધું ગોઠવવાનું હોય ને એવી રૂપાળી સુંદર મજાની શણગારીને લાવે ને પછી મહારાજ એના ઉપર અસવાર થાય અને બંને બાજુ એક નાજા જોગ્યા ને જોબન ભગુજી બે બાજુ લગામ પકડીને ઊભા હોય. એટલે મહારાજની સાથે સાથે સેવામાં હોય. માણકી ઘોડીને બાંધવાની હોય, છોડવાની હોય કે પછી નીરણ નાખવાનું હોય કે માણકી ઘોડીને પાવરો ચડાવવાનો હોય તો પણ નાજા જોગ્યા એમની સેવા કરતા. નિષ્ઠાવાન હતા હો, નિયમમાં પણ દ્રઢતાવાળા હતા. જસદણ મહારાજના એ કારભારી હતા. કારભારી એક ન હોય, પાછા બીજા બધા મંત્રી મંડળ આખું હોય, સમજ્યા? પણ આ હરિભગત ખરા ને એટલે બીજા બધાથી જુદા તરે. અને નીતિમત્તા, પ્રામાણિકતા, કામ કરવાની ધગસ અને ચોખ્ખું જીવન એટલે રાજાના માનીતા થઈ ગયા. હવે સારા માણસ હોય એ તરત બધાને અત્યારે સારા માણસની બધાની જરૂર છે. હા, નહીતર અત્યારે છે ને વિશ્વાસ તો ભાંગીને ભૂકા બોલી ગયા છે. હા હા, હું બહુ સારું કામ કરી, તમે ચિંતા ન કરો, તમારું બધું સંભાળ લઈશ. અને ખરેખર બધું સંભાળીને વહી જાય ને આને નવરા કરી દે, રોડ ઉપર લાવી દે. આવું થાય જ મોટે ભાગે. આને આંધળો વિશ્વાસ મૂકીને બધું કામ હોપ્યું હોય અને આ ભાઈ બધું ખલાસ કરીને ફર ઉડી જાય. ગોતવા નીકળે તો મળે નહીં. આવું થાય જાજુ દાદા. લો, બધામાં પૂરું. પણ વિશ્વાસપાત્રની અને ઘરની કરતાંય વિશેષ ધ્યાન આપીને વધારે કામ કરનાર બધાના વાલા બની જાય છે. રાજાના માનીતા થયા ને એટલે પેલું મિત્ર મંડળ જે હતું ને એને ઈર્ષા થઈ તેલ રેડાનું. બધા ભેગા થયા કે મારો નાજો કે હમણાં તાજો આવ્યો છે, નાજો તાજો આવ્યો છે. અને પાછો તરત રાજા મહારાજાનો આપણા મહારાજનો માનીતો બની ગયો છે. બહુ આબરૂ બહુ વધી ગઈ છે. મહારાજ એનું જ નામ દે, બખાણ કરે. કંઈક કરવું પડશે, યુક્તિ કરવી પડશે, પાછો પાડવા, ટાટીઓ ખેંચવા. આ ટાટિયા ખેંચવાની પ્રથા બહુ જૂની છે પણ. અને હવે વધી ગયું છે. કોઈ સારું પ્રગતિ કરે ટાટીઓ ખેંચવાવાળી, કોઈ સારી નોકરીએ ચડે ટાટીઓ ખેંચવાવાળી, રોડ ઉપર લાવવાવાળી. કેમ કરીને દુઃખી થાય એવા પ્રયત્ન કરે, સુખી થાય એવા ન કરે. બોલો, કોઈનું ધન, કોઈની સાહેબી, કોઈનું સુખ, કોઈની મિલકત, કોઈની મોટાઈ, કોઈની પદ એ સહન કરવું ને એ બહુ મોટી શક્તિ છે. દેહના દુઃખ તો સહન કરી શકે, પાડોશીવાળાની પ્રગતિ ન સહન કરી શકે. સારું, એ અઘરું ને. એને હારો બહુ આટલા રૂપિયા કમાય છે ને ગાડી હારી લાવ્યો છે ને, પણ નહીં રે, એ તો એક્સિડન્ટ થવાનું જ, મરવાનો જ. લ્યો, એમ વિચારે. બહુ સારું થયું, લો લાવ્યા, આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આપણે આવે, એમ કહેતા હોય તો એમ ન કહે. એનું એક્સિડન્ટ કેમ થાય એમ વિચારે. માણસને આવું વધારે હોય છે. આ મિત્ર મંડળે બધાએ ભેગા થઈ અને નક્કી કર્યું કે આપણે નાજાને પાછો પાડવો છે. માની તો બહુ થઈ ગયો છે ને. હા, રાજા પાસે દંડ કરાવવો છે. જુઓ, બધા ભેગા થયા. શું કરશું? તો કે હમણાં હોળી આવે છે, હોળી તો ફગવા બોલવાના થાય ને. હા, રાજાને કહીએ આની પાસે ફગવા બોલાવીએ. ફગવા એટલે ભૂંડી વાણી, ગાળો. આવો રિવાજ હશે, ખબર નહીં. આવડો સ્વામિનારાયણનો ભગત છે, કોઈ દી ગાળો બોલે નહીં, પણ રાજાને કહીએ એટલે એની પાસે બોલાવડાવશે. એનો ધર્મ જાય અને નહીં બોલે તો રાજા ખીજાહે અને કામમાં જ કાઢશે બહાર. આપણે તો જ જોઈએ છે. રાજા પાસે બધા ભેગા થઈને ગયા કે મહારાજ, તો કે હા, હમણાં હોળી આવે છે, આપણે તો હા હોળી તો આપણે હારી ભજાવવાની છો. તો ફગવા બોલવાના થાય ને? તો કે ફગવા તો બોલવા જ પડે ને, આપણો તો રિવાજ છે. કે તો આ વખતે અમે કહીએ તો જો મહારાજ, અમે કહીએ તો અમારું ન માને, પણ તમારો વેણ ઉથાપે નહીં. હો, રાજા કે પણ વાત શું છે એ તો કયો. તો કે આ નાજા ભગત છે ને, તો કે હા, એની પાસે ભાગ બોલાવી આપણે. દર વર્ષે અલગ અલગ બધા બોલે, તો આ નવો આવ્યો છે તો આ વખતે એનો વારો. પણ બીજો એ પાછી ટાપસી પુરાવ્યો કે મહારાજ એ પણ ભાગ ઈ બોલશે. ત્રીજો કે મને નથી લાગતું બોલે. તો ચોથો કે કેમ? તો પાંચમો કે સ્વામિનારાયણનો ભગત ખરો ને એટલે બોલશે નહીં. તો છઠ્ઠો કે
રાજા કે હું ન બોલે કે તો રાજાનું માન હું રાખ્યું કહેવાય કે મહારાજ કે એટલે માનવું જ પડે. કારભારી તો એના ને, રાજા કે એને ન માને તો પતી ગયું ને. બધાય બોલે ને એને શું વાંધો છે? એ તો થોડું પ્રાયશ્ચિત કરી નાખે એને જે કંઈ આડું આવતું હોય તો. પણ એમ રાજાનું વેણ થોડું ઉથા પાય. આમ કરીને રાજાને હવા ભરી લ્યો. રાજા કે હા એની પાસે ફાગ બોલાવીએ, પણ મહારાજ મને લાગતું નથી હોત કદાચ તમારું નહીં માને. અરે મારું ન માને તો હું રાજા શાનો કે? માને જ ને, બોલાવો કે ના જાને કે. નાજા જોગ્યાને બોલાવ્યા. નાજા તો કે હા હોળી આવે છે. હા બાપજી મારે લાયક કઈ સેવા એક છે. શું? ફાગ બોલવાની છે તારે આ વખતે. હે મહારાજ તો કે હા ફાગ બોલવાની છે. બધા બોલે દર વર્ષે, આ વખતે તારો વારો. કે મહારાજ એવી ફાગ હું બોલી નહીં શકું. કેમ? હું સ્વામિનારાયણનો ભગત છું. હું આ મોઢે કોઈ દિવસ ગાળો ન બોલું, ઊંડી વાણી ન બોલું, મારું નિયમ છે. અરે મહારાજ કે પણ હું કહું છું એક દી બોલવાનું છે ને, આ તો રિવાજ છે આપણો, એમાં થોડું કંઈ થઈ જાય. થઈ જાય. ભગવાનનું વચન લોપાય ને એ મારા માટે મરણ તુલ્ય છે. ભગવાનની આજ્ઞા નહીં લોપાય. અરે શું વાત કરેશ? તો કે હા નહીં લોપાય, પણ હું કહું છું. તો કે ભલે તમે કહો, પણ આટલા બધાની વચ્ચે મારું આબરૂ, તમારી આબરૂ મારા માથે, પણ હું એ નહીં બોલી શકું. અને રાજાનો મગજ ગયો. એ કે તો પછી જેલમાં. સ્વામિનારાયણ બહુ કરે છે. સ્વામિનારાયણ તને કંઈક પરચો પૂર્યો છે ને, અને નહીં પૂર્યો હોય તો પૂરશે. નાખી દો આને જેલમાં. અને જો કાલ સવાર સુધીમાં, કેટલા? કાલ સવાર સુધીમાં સ્વામિનારાયણ જો અહીંયા તને જેલમાં છોડાવવા ન આવે, તારી રક્ષા કરવા ન આવે, તો તારા ઢીચણ ભાંગી નાખશું. આ દંડ. પકડી ગયા, જેલમાં નાખી દીધા. મંત્રીમંડળને તો શું જોતું હતું? આ જ જોતું હતું. એ થઈ ગયું, બધા રાજી થયા, ખાધું પીધું લેર કરીને. આ બધો સ્વામિનારાયણનું ભજન કરતો જેલમાં નાજા જોગ્યા, લાગી ગયા તાર. પ્રભુ એક જ તું રખવાડો, હરી મારો તો એક જ રખવાડો. અને આ બાજુ ભગવાનની ઊંઘ ઉડી ગઈ. હો મારો ભગત મને યાદ કરે, સંકટમાં છે. તે ઠેઠ વડનગર ને વિસનગર ભગવાન હતા, ન્યા ખબર પડી કે નાજા ભગતને ભોયરામાં જેલમાં પૂરી દીધા છે. અને સવારે જો સૂરજ ઉગતા પહેલા નહીં પોગું તો ઢીચણ ભાંગી નાખ્યા. અને મહારાજ ત્યાંથી ઉપડ્યા મૂળજી બ્રહ્મચારીને લઈને. એ બરાબર આ બાજુ પોઈગા, બરાબર વઢવાણ ભોગાવો ઉતરવાનો, બે કાંઠાવા નદી. અને પેલા બ્રહ્મચારીને કે તમે હવે અહીંયા ડેરીમાં રહ્યો, મારે કાંઈ પોહાય નહીં ઊભું રહે, આ પાણી ક્યારે ઉતરે કાંઈ નક્કી નહીં, મારે ભાગવું પડે. સૂરજ ઉગતા પહેલા મારે ભોયરા પોગી જવાનું છે. પાણીમાં ઝંપલાવ્યું ભગવાને. ઉપર થઈને સડસડાટ પોગી ગયા. ક્યાં? વડનગર વિસનગર. એક રાતમાં ભગવાન સીધા હવારે આમ જો આમ બ્રાહ્મ મુહૂર્ત હતું, 3:30, 4, 5 વાગ્યા છે, હજી સૂરજ ઉગવાની તૈયારીની. એ જ વખતે બરાબર ભગવાને જેલની અંદર પ્રકાશ પાથરા, તેજનો ગોળો ઉતરો ને મધ્યમાં સલુણી મૂર્તિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, દિવ્ય તેજોમય રૂપાળા સરસ મજાના એવા દિવ્ય વાઘા ધારણ કરેલા. પેલો તો આંખ બંધ કરીને સ્વામિનારાયણ રટના લાગી ગયેલી. અને આ તરત જ નાજા ભગતની પાસે મહારાજે માથે હાથ મૂક્યો. ત્યાં તો જોયું તો ભગવાન, ઓહો ભેટી પડ્યા, પગમાં પડી ગયા, દંડવટ કર્યા. મહારાજ ત્યાં બેઠા પાસે. હાલ તને છોડાવવા આવ્યો છું. મહારાજ તમે મારી રક્ષા કરી, ક્યાંથી ઠેઠથી ત્યાં, અહીંયા તમે આવ્યા મારા એક માટે. અરે મારા ભગત માટે તો હું બ્રહ્માંડ બોલી દઉં. હા મને યાદ કરે, મને ભજે, એની રક્ષા કરવી એ તો મારો કોલ છે, મારું બિરુદ છે. લો ભગવાન આવી ગયા. હાલ કે તાળા તૂટી ગયા, જેલની બહાર નીકળવા ગયા ને, અને ત્યાં તો નાજા જોગ્યા ઊભા રહી ગયા. મહારાજ કે શું થયું? તો મહારાજ તમે અહીંયા મને છોડાવીને આમ જાઓ છો, રાજાને કેમ ખબર પડે?
માટે એને તમે દર્શન દો. અરે એને દર્શન નથી દેવા, મારા ભગતને દુઃખી કર્યો એને દર્શન નથી દેવા. મહારાજ કે એમ ભગત કે એમ નહીં હાલે, મહારાજ તમે આવો. ન્યા રાજા સૂતા હતા પથારીમાં, ન્યા ભગવાન ગયા અને જગાડ્યા. મારા ભગતને દુઃખ દીધું. તો કહેતો હતો કે જો સ્વામિનારાયણ હાચા હોય તો દર્શન દેશે, નહીં તો ઢીચણ ભાંગશે. લે તે આવી ગયો, હવે બોલ. પ્રભુ પ્રભુ ભગવાન એને સમાધિ કરાવી અને જેટલા નિર્દોષને દંડ દીધા હતા એનું પ્રાયશ્ચિત કરાવ્યું અને ભગવાને ભગત કર્યા. આ નાજા જોગિયાને ભગવાને પરચો પીરો. બોલો, એ નાજા જોગિયા એવા પ્રેમી ભગત હતા કે મહારાજની અખંડ સેવામાં બધું મૂકીને ઘર બાર સંસાર છોડી અને પાર્ષદ થઈ ગયા. સાંખ્યોગ લઈ લીધો. ભગવાનની ભેડા જેમ ભગુજી પાર્ષદ એમ નાજા ભગત પાર્ષદ થયા. અને એ આજે બરાબર હોળીનો ઉત્સવ કરીને ભગવાન જ્યારે સંતોની સાથે સ્નાન કરીને ઘોડો ખેલવે છે, એમાં નાજા ભગત આવ્યા અને મહારાજ માટે સામગ્રી પૂજાની લાવ્યા અને સુંદર મજાનો શ્વેત સુરવાડ ને જામો ધારણ કરાવ્યા, સિર પર શ્વેત પાઘ પહેરાવી, કમર ઉપર શ્વેત વસ્ત્ર બાંધ્યું અને મહારાજને ઉપર શોભતો દુપટ્ટો ધરાવ્યો. સરસ મજાનો દુપટ્ટો શોભી ગયા મહારાજ. વાહ! ધરા પાગ પર કલગી તોરા, હિય પર હાર કુસુમ નહીં થોરા, ગજરા બાજુ બંધ સુમન કા, સોહત ગુચ્છ વિશેષ શ્રવણ કા, સોહત ગુચ્છ વિશેષ શ્રવણ કા. વળી નાજા ભગતે શ્રી હરિની પાઘમાં કલગીને તોરા ધરાવ્યા. હા, હાવ આમ નકરી પાઘ હારી ન લાગે. એમાં કલગી બરાબર પીછાવાળી હોય, સરસ મજાનું ચગદું હોય અને પછી તોરાની બાજુમાં બે બાજુ લટકતા હોય અને હૈયામાં ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો. પાછો ફૂલનો હાર જેવો તેવો ને આમ ભરચક, પુષ્પના ગજરા અને બાજુબંધ પહેરાવ્યા પાછા. હા, ગજરા ધરાવ્યા, કાન ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ ખોશ્યા. આવી સુંદર મજાની છબી, શોભાનું ધામ ભગવાન દર્શન દેવા લાગ્યા. શ્રી હરિએ બધી જ આંગળીઓમાં ફૂલની વીંટીઓ ધારણ કરી. ઓહો, ફૂલની વીંટી! બોલો, એ ફૂલ કેવડા ઝીણા ઝીણા છે, એ ફૂલની વીંટી પહેરાવી બધી આંગળીઓમાં પાછી. એક હાથમાં ફૂલની છડી ધારણ કરીને બીજા હાથમાં ચંપાના શોભતું સુંદર પુષ્પ ધારણ કર્યું તથા બંને ચરણમાં પુષ્પના સુંદર નુપર ધારણ કર્યા. જો આ અત્યારે તમે દરેક મંદિરોમાં જુઓ ને, એ સરસ મજાના ચંદનના વાઘા હોય ને કા પુષ્પના વાઘા હોય. હા, ગરમી હોય ને, ગરમી એટલે ભગવાનને સરસ મજાના સુંદર ફૂલના ગજરા, તોરા, આમ જો સરસ મજાના ટૂપિયા, કંદોરા, સરસ મજાના ગુચ્છ, સરસ મજાના હાર, ભગવાનને આખા ફૂલના વાઘા પહેરાવે. ઠંડક થાય ને એટલા માટે શણગારે. આજે આખા એ ફૂલની બાંધી રે ટોપી, ફૂલની પહેરી, ફૂલની ટોપી, ગજરા સુંદર ફૂલના, હાર તોરા ફૂલના. એવું સરસ મજાનું મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીર્તન બનાવ્યું. ફૂલની પહેરી ટોપી, યો સિંગાર ધરાઈ નિહારી, જુગકર જોરી સ્તુતિ ઉચારી, પુલકિત નત પુલકિત તન ગદગદ મુખબાની, પ્રેમ મગન કહાં કહું બખાની. આ રીતે નાજા જોગે પ્રગટ પ્રભુને સર્વ શણગાર ધરાવી ભાવથી દર્શન કર્યા ત્યારે પ્રેમ મગ્ન થઈને રોમાંચિત થઈ ગયા. લ્યો, આવા દર્શન કર્યા ત્યારે ગદગદિત થઈ ગયા, આંખમાં જળજળી આવી ગયા. પ્રેમથી હૃદય ભરાઈ ગયો, રહેવાયું નહીં એનાથી. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યા, પ્રેમમાં પાગલ થઈ ગયા. રોમાંચિત ગાત્ર થઈ જાય ને એટલે તરત આમ જો આમ ટાઢા શેરડા મંડે ફૂટવા. વાહ પ્રભુ, તમે મારી સેવા સ્વીકારી, અહો ભાગ્ય મારા, અહો ભાગ્ય. આવી રીતની સેવા થાય ને એટલે સુખ આવ્યા વગર ન રહે ને. સુખનું આ સુખની એક અભિવ્યક્તિ, એક સુખનું છે ને, જ્યારે બહુ સુખ થાય ત્યારે શું થાય? આંખમાંથી આંસુ મંડે પડવા. હા, ભાવ વિભોર થઈ જાય. કોઈ આપણા બહુ પ્રેમી પાત્ર જ્યારે આવતા હોય, આપણા સદગુરુ આવતા હોય, આપણા સંતો આવતા હોય, કે સંસારમાં કદાચ કોઈકની મિત્રતા એવી પાકી ગાઢ હોય ને બહુ દિવસે મળે ને એટલે ભેટતા ભેટતા રડવા માંડે એકબીજા. જોઈ તમે? અને કાં આવતા હોય ને ત્યાં રડવા માંડે. કેમ રડો છો? કે હરખનો કોઈ એક હરખના આંસુ આવે અને એક દુઃખના આંસુ આવે.
દુઃખના છે ને અંદરના ખૂણામાંથી પડે, હરખના છે ને બહારના આંખના બહારના ખૂણામાંથી પડે. તમે જોજો. હા, આ એક ભગવાને ગોઠવેલી રચના છે. હા, ભાવ વિભોર થઈ જાય, તન પુલકિત થઈ જાય, આ બધા રોવાવડીએ ને આમ અધર થઈ જાય, ઊભી થઈ જાય. હા, ગદગદિત કંઠ થઈ જાય, અને એટલી આંખો અને એના હોઠ, હા, એનું બધું આમ 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 ભરાઈ જાય. ઓહો, શું કહું હવે. જેમ પેલો ભગવાનને રીઝવવા માટે એમની માની આજ્ઞાથી ધ્રુવ જ્યારે તપ કરવા જંગલમાં ગયો અને 6 મહિનામાં ભગવાન પ્રગટ થયા અને સામે ઊભો ને ત્યારે ગદગદિત થઈ ગયો, રડવા માંડ્યો, ધ્રુજવા માંડ્યો. હા, એને સ્તુતિ કરવાની ઈચ્છા થઈ, ભગવાનને હું કહું હવે, હું કહું, એમ થવા માંડ્યું. એટલે ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આને બોલવું છે, પણ બોલાતું નથી એનાથી. ઘણીવાર તમે જો માઇક ઉપર જ્યારે સંતો આવે ને ત્યારે કેવું હોય એને હૃદયની ભાવના અંદાજમાંથી એને જે સ્પર્શી ગયો હોય ને એ કેવું હોય એને, પણ પછી 1-2 શબ્દ માંડ બોલે ને પૂરું થઈ જાય, બોલી ન શકે, પછી ગળું ભરાઈ જાય, કંઠ રૂંધાઈ જાય, ન બોલી શકે. પકડી લેવા પડે પછી એને, લ્યો જે સમરણ કરીને બેસી જાય. હવે એટલામાં તો એને આપણે 2 કલાક ભાષણ કર્યું હોય ને એનો 0 થઈ જાય એની આગળ, ખાલી આટલું એક ધ્રુસકું ભરાઈ જાય ને એટલે એક એક જીવના હૃદયમાં સ્પર્શી જાય. આહા આહા થઈ જાય. જો આ વસ્તુ એક એવી છે, હૃદયથી નીકળેલી વસ્તુ, આત્મામાંથી નીકળેલી વસ્તુ, નાભીમાંથી નીકળેલી વસ્તુ આખી જુદી હોય. હોઠમાંથી નીકળેલી વસ્તુ, જીભમાંથી નીકળેલી વસ્તુ અને કંઠમાંથી નીકળેલી વસ્તુ જુદી હોય. આત્મા, હૃદય અને નાભી, હા, અને હોઠ, કંઠ અને જીભ, આ બધું જુદું છે, જુદું છે. હા, લોકો ઇમ્પ્રેશન પાડવા માટે બહુ કરે, ઇમ્પ્રેશન પડી જાય, કેટલા દી રહે, 1 બિન ને 3 દી. સત્ય વાસ્તવિકતા છે એ કળાયા વગર રહે નહીં. આજ નહીં તો કાલ, 4 મહિને, 6 મહિને, 12 મહિને ખબર પડે કે મારું બટું આ હતું કંઈક જુદું, નીકળું કંઈક જુદું. અને પેલું તો ઓહો હો, વર્ષો સુધી ભૂલાય નહીં, વર્ષો સુધી ભૂલાય નહીં. એ તાજું ને તાજું રહે. તમારા આત્માને જે સ્પર્શી જાય એ વસ્તુ નીકળે નહીં. પછી આજે પ્રેમ ભાવ વિભોર પ્રેમ અગ્ન થઈ ગયા, રોમાંચિત ગાત્રો થઈ ગયા. હે દાદા ખાચર, પછી એમણે બંને હાથ જોડી અતિ ગદગદ ભાવે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. એના હું શું વખાણ કરું. જો નાજા જોગ્ય ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, તમે જો ખરા કેવી કરે છે. જય જય જગત કરતાર ભવ ભરતાર પુण्य हारतार हो, सब आत्म के तुम आत्मा हो, अरु अखिल जग आधार हो. बहु नामी अक्षर धामी तुम निज दास कारण तनु धरे, तब दर्श दुर्लभ देव कोशो सुलभ हमको दिय हरि. प्रभु दे हो निश्चल भक्ति तव रहूं रति तम दास से, सब प्राणी पर रहूं दया तव समरण श्वास श्वास से. प्रभु जो तुम्हारी प्रसन्नता त्यों करन की देवहु मति, तव मूर्ति आय अखंड रहो मोर मन में मुनिपति, मोर मन में मुनिपति. નાજા જોગ્ય સ્તુતિ કરતા કે છે, હે શ્રી હરિ, આપ જ આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર છો, પાલન કરનારાય તમે છો, અંતે એનો સંહાર કરનારાય તમે છો. તમે આજ્ઞા દીધી છે પણ શક્તિ સહજાનંદની. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલય કરે છે, પણ પ્રભુ તમારી આજ્ઞાથી એ કરે છે, તમારી શક્તિથી એ કરે છે. જ્યાં પણ આશ્ચર્ય દેખાય છે, આશ્ચર્ય થયું હતું અને થશે, મને મેળા એવા મહારાજ વતે થાય છે, બાકી કોઈથી કાંઈ થાય નહીં. આનું નામ નિષ્ઠા છે. એક સ્વરૂપની અડગ નિષ્ઠા કોને કહેવાય? કાંઈ પણ ધારે તો એ મહારાજથી થાય છે, બીજાથી નથી થતું.
વસતા બાપુ હતા, વસતા. અહીંયા ગામ છે, ના ભૂલતો હોય તો અહીંયા ભાલ પ્રદેશનું ગામ છે. નાની બોરુ કે મોટી બોરુ, બેમાંથી એક છે. વસદા રાવળ બહુ સારા સત્સંગી. ગામમાં ભાગવતની કથા બેઠી. હું એમ નથી કહેતો, જેના જે ભક્ત હોય, જેને ઈષ્ટદેવ હોય એની એને ખુમારી હોય, એના પ્રત્યે એને એવું હોય, જે કાંઈ કરે એની આજ્ઞાથી કરે, એને રાજી કરવા કરે. ગામમાં કથા બેઠી, ગામના આગેવાને આમંત્રણ દીધું બધાને, વસતા ભગતને પણ મળ્યું. ગયા કથામાં. કથામાં વક્તા કથા કરતા હોય અને આ બેઠા બેઠા સ્વામિનારાયણ 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 માળા કરતા હોય. એટલે બાજુમાં કોઈએ કીધું કે ભાગવતની કથા ચાલે છે, હે, અને સ્વામિનારાયણ હું માંડ્યો છો? જય શ્રી કૃષ્ણ એમ કરીને કે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એમ માળા કરવી જોઈએ ને. ભાગવતની કથા છે તો બાપુ મારા ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે તો હું મારા ઈષ્ટદેવનું નામ લઉં. કોઈ કૃષ્ણના ભગત હોય તો મને એને કંઈ વાંધો નથી, ભલે ને કૃષ્ણનું લે. રામનો ભગત હોય તો રામનું લે, હનુમાનનો ભગત હોય તો હનુમાનનું લે. હું તો સ્વામિનારાયણનો ભગત, તો હું મારા ઈષ્ટદેવનું નામ લઉં ને એમ. ત્યાં તો મેણું માર્યું, તારા સ્વામિનારાયણે કર્યું શું કે? કૃષ્ણએ ગોવર્ધન તોડ્યો ટચલી આંગળીએ, કાળીએ નાગને નાથ્યો, કંસને માર્યો, શિશુપાળને માર્યો, મોટા મોટા અઘાસુરને બકાસુરને માર્યા. તારા સ્વામિનારાયણે કોઈ રાક્ષસને માર્યો છે કે? તારા સ્વામિનારાયણે કોઈ પહાડ ઉપાડ્યો છે? ભગવાન હાલી નીકળો છો, ભગવાન ભગવાન. હવે આનાથી રેવાયું નહીં બાપુ. હદ થાય છે, હો, હદ થાય છે. એટલે શું કરી? હું તે જાણીને સ્વામિનારાયણને ભજ્યા, હું જાણીને તે સ્વામિનારાયણની કંઠી પહેરી, અને હું જાણીને તું સ્વામિનારાયણનું નામ લેશ. વસતા બાપુ એક જ વાક્યમાં જવાબ દીધો, એ જેને અત્યાર સુધી જે કાંઈ કર્યું ને મારા સ્વામિનારાયણે કીધું એટલું કર્યું, બાકી કોઈથી પાંદડું હલે નહીં. લ્યો, આટલામાં બધું આવી ગયું. ત્યારે પેલો આંખો પોળી થઈ ગઈ કે મળો છે ને કાંઈ સ્વામિનારાયણીઓ. લ્યો, ખરી નિષ્ઠા છે તારે. હા, એ મારી મરજી વિના કોઈથી તરણું ન તોડાય. લ્યો, એમ મારા ઈષ્ટદેવ સિવાય કોઈથી કાંઈ થાય નહીં. જે કરે તે ઈ કરે, કરતા ઈ, હરતા ઈ, ધરતા ઈ. એ જેટલું કરાવે આપણાથી એટલું આપણાથી થાય, બાકી કોઈથી કાંઈ થાય નહીં. આનું નામ નિષ્ઠા. અહીંયા કે છે પ્રભુ, એ સર્જન તમે કરનારા, પાલન તમે કરનારા, અને સંહારે તમે કરનારા. આપ તો સર્વે આત્માઓના આત્મા છો. આ સમગ્ર વિશ્વના આપ એક આધાર છો, બીજું કોઈ આધાર નથી. અને એ ભગવાન માણકી ઉપર બેસે ત્યારે હું માને લોકો કે માણકી ભગવાનને ઉપાડીને હાલે છે. માણકી ન હોય તો ભગવાન ન હાલે. લ્યો, માણકી મોટી કે ભગવાન મોટા? લ્યો, તો ભાઈ ભગવાનને માણકી ઉપર બેહીને જવું પડે. શું કરો? પૃથ્વી પર ભગવાન આવે ત્યારે પૃથ્વી ભગવાનને ધારણ કરે કે ભગવાન પૃથ્વીને ધારણ કરે? હવે એવી તો અબજો પૃથ્વીઓ એક બ્રહ્માંડમાં આવેલી છે. એક સોલર સિસ્ટમ, સૂર્યમાળા, એની અંદર કેટલા ગ્રહ છે? 9 ગ્રહ સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે ને. ઉપગ્રહો કેટલા છે? પેલા ગ્રહો છે, બરાબર. એમાં એક પૃથ્વી નાની એવી છે, બાકી બધા ગ્રહો આનાથી પૃથ્વી કરતા મોટા છે. 10 ગણા 100 ગણા મોટા છે. આ ગુરુ કેટલો મોટો? પૃથ્વી તેને આગળ કાંઈ નહીં. પૃથ્વી, ચંદ્ર તો ઉપગ્રહ છે, પાછો પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે. પૃથ્વી એક ગ્રહ છે. હવે એ સોલાર સિસ્ટમ જે સૂર્યમાળા છે, એવી કરોડો સૂર્યમાળા ભેગી થાય ત્યારે એક ગેલેક્સી થાય. કરોડો સૂર્યમાળાઓ, કેટલા સૂર્ય થાય તો કેટલા ચંદ્ર, કેટલી પૃથ્વી, પૃથ્વીની આજુબાજુમાં ચંદ્ર ફરે તો કેટલા ચંદ્ર? જેટલી પૃથ્વી એટલા ચંદ્ર, એટલા સૂર્ય, કેટલા ગુરુ, કેટલા બુધ. હે, એવા કરોડોની એક ગેલેક્સી થાય. એવી કરોડો ગેલેક્સી ભેગી કરે તાર બ્રહ્માંડ થાય. આવું તો વિજ્ઞાને પકડી પાડ્યું છે. શાસ્ત્ર તો કે જ છે
એક બ્રહ્માંડનો જો કોઈ પાર ન પામી શકે તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના માલિક સર્જનહાર અનંત કોટી બ્રહ્માંડો જેના એક રૂવાડે ઉડતા ફરે એ પુરુષોત્તમ નારાયણ એને પાર કોણ પામી શકે? એ પુરુષોત્તમની માળા હું તમે ફેરવીએ છીએ, એના મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ. હકીકતમાં દોષો ટળતા નથી. એનું કારણ શું છે ખબર છે? આપણે મહિમા સમજી નથી કરતા. મહિમા સમજીને જો કરે તો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ડખા નીકળી જાય, મન ઇન્દ્રિયો વગેરે જીતાઈ જાય અને કામ ક્રોધ બધાય ટળી જાય અને શાંતિ શાંતિ અનુભવાય અને એટલો કેફમાં વર્તે ને દુનિયાની હાડી બાર. ગમે એટલું દુઃખ આવે, ગમે એટલી પરિસ્થિતિ વિકટ થાય તો પણ આ અડીખમ હિમાલયની જેમ કોઈ દી ડગે નહીં, નિષ્ઠામાં ફેર ન પડે. આપણે વાતે વાતે ફરી જાય છે ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવી જાય છે કે કોઈ કહી દે છે તો તરત આપણો સત્સંગ ધીરે ધીરે ઘાટ સંકલ્પો બધાય વધવા માંડે અને પછી ધીરે ધીરે સત્સંગ ઓછો માંડે થવા, સુખ માંડે ઓછું આવવા, આળસ પ્રમાદ વધવા માંડે. એનું કારણ શું છે? મહિમાનો અભાવ. આપણને એક આ દુનિયાની ધન દોલતનો મહિમા છે કે આના વિના નથી ચાલતું. ખાવામાં, પીવામાં, હરવામાં, ફરવામાં, કપડામાં, લતામાં, ઘરમાં, પરિવારમાં પૈસાની જરૂર પડે છે અને તમને એમ કહે કે ભાઈ તમને છે ને એ વર્ષનો 2 લાખ પગાર આપશું પણ તમારે એને 4:30 વાગે પોગી જવાનું. તો દાદા શું કરીએ? એ બોલો રસિક દાદા, બોલો, પોગો કે ન પોગો? નહીં. હા, વિરક્ત માણા કહેવાય. જાગી જાય કે ન જાગી જાય? મહિમા હોય તો હવે તો પૈસાનો નહીં તો ભગવાનનો હાલો. ભગવાન માટે 4:30 વાગે જાગવું હોય તો જાગી જવાય. હા, મરદ માણા નીકળે. પૈસા માટે નહીં પણ ભગવાન માટે ખરું. તો સવારે ભગવાન તમને કાલે 7 વાગે આરતીમાં બોલાવે છે, શું કરશો? હમણાં જોજો, હવે કાલ ખબર પડશે આ સાચું છે તો. 7 વાગે અહીંયા આરતી થાય, બોલો, ભગવાન તમને બોલાવે છે. મહિમા હોય તો આવી જવાય. આ છોકરાઓ નાના નાના ટાબરિયા રમતા હોય, થાક્યા હોય, ગમે એમ કરે પણ સવારે એને થાય કે ભાઈ 7 વાગે સ્કૂલે પોગવું છે તો 6 વાગે જાગી જાય ને, નાહી ધોઈ કપડાં પહેરી નાસ્તો બાસ્તો કરી થોડુંક હોમવર્ક બીજું બાકી હોય પૂરું કરી અને તમે જુઓ સ્કૂલે પોગી જઈશ 6:45 પોગી જાય. બોલો, અમુક 6:30 સ્કૂલ હોય તો 6:15 પોગી જાય. બોલો, પોગી જાય. એજ્યુકેશનનું મહિમા છે ને કે ભાઈ આ છે ને આપણને આગળ જતાં સુખી કરશે, 8% આવશે, ભણશું તો આગળ જતાં આપણને ફાયદો છે, કોઈક નોકરીએ રાખશે, પૈસા કમાઈશું અને સારો ધંધો નાખશું, ભણેલા આવીશું તો કરશું, નહીં ભણેલા હોય તો શું કરવાનું, આટલી ખબર પડે તો કેવા જાગી જઈશ? એની વાત જવા દો ને, આપણે એક જ વાત સીધી કરીએ, વીછી કર્યો હોય તો શું કરીએ? હે જાગવું જ પડે. એ ઊંઘવા જ ન દે, આખી રાત ઉજાગરો થાય કે ન થાય? પણ એકાદશીનું જાગરણ રાખ્યું હોય તો શું મહિમા કે વિચાર તો કરો, આમ જો ખરા શું મહિમા. આપણે વાત ખાલી કરી શકીએ, સમજ્યા? હાલો તમને કહું, આપણને નાવાની બહુ આળા આવતી હોય પણ આપણને પેલું થઈ જ ગયું હાથ ધોણું, શું કે ને ઝાડા થઈ ગયા. એકવાર નાવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય, ઝાડા થઈ ગયા હોય, 10 વખત જવું પડે, શું કરો? પથારી બેસી રહ્યો, સુઈ રહ્યો એમને. શરીરને આધીન થઈને કેટલું કરવું પડે છે, મનને આધીન થઈને કેટલું કરવું પડે છે, ધનને આધીન થઈને કેટલું કરવું પડે છે, પરિવારને આધીન થઈને કેટલું કરવું પડે છે, સંબંધના કારણે, મોહબ્બતના કારણે કેવું કરવું પડે છે. અને ભગવાનને માટે, સત્સંગને માટે, જીવના કલ્યાણને માટે, હે ભાઈ છે. ના જા જોગિયાને થઈ ગયું, ભગવાને કીધું કે હવે આપણે આ સેવામાં રહેવાનું છે, ઘેરે જવાનું જ માંડી વાળું, સમાચાર બંધ, કંઈ નહીં. હવે મહારાજની ઈચ્છા છે અને મારે ખરેખર મહારાજની ભૂખ છે, ભગવાનની સેવામાં રોકાઈ ગયા. બોલો, અખંડ થઈ ગયા, હજુરી પાર્ષદ થઈ ગયા. હે પ્રભુ, આમ જો સ્તુતિ કેવી કરે છે, તમે આત્માના આત્મા છો, સમગ્ર વિશ્વના આપ એક આધાર છો. હે પ્રભુ, આપનો જય હો, જય હો.
बहुनामी अक्षरधामी तुम निज दास कारण तनु धरे तव दर्श दुर्लभ देव कोसो सुलभ हमको दिय हरे ए सुलभ हमको दिय हरे। हे बहुनामी प्रभु, आप अक्षरधामના ધામી છો, અક્ષરધામના ધણી છો, અક્ષરધામ તમારું છે। આપ શ્રી અમને સૌ આપના ભક્તો માટે આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય તન ધારણ કરીને અવતર્યા છો। હું તો તમ કારણે રે, ભગવાન કહે છે ને, તમારા માટે હું ધરતી પર આવ્યો છું। તો ભગવાન આપણને પૂછે કે તમે ધરતી પર શાના માટે આવ્યા છો? દાદા, ભગવાને આપણને ધરતી પર કેમ મોકલ્યા? લ્યો, હા, એ વાત સાચી। ભક્તિ કરવા, ભજન કરવા, સેવા કરવા, સત્સંગ કરવા, મોક્ષ કરવા। મેં એક હમણાં જ વાત કરી હતી કે એક પધરામણી ગયો હતો ને, આપણા પૃથ્વીલોકના 8 અબજ અને 64 કરોડ વર્ષો જાય ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય, એવા બ્રહ્માના એક વર્ષ થાય ત્યારે આપણા તો 8 અબજ 64 કરોડ ગુણ્યા 365 કરો એટલે એક વર્ષ જ થાય બ્રહ્માનું। એવા બ્રહ્માના વર્ષ 100 વર્ષ જીવે બ્રહ્મા। કેટલા વર્ષ? 100 વર્ષની આયુષ્ય। એવા બ્રહ્મા 3 કરોડ અને 50 લાખ વખત જન્મે અને મરે, જન્મે ને મરે, જન્મે ને મરે। ત્યારે દરેક મનુષ્યને, જીવને એક જ વાર આ નરદેહ એટલે માણસનો દેહ મળે, ત્યાં સુધી ન મળે। એકવાર ચૂકી ગયો પછી એ લખ 84માં ફરતો ફરતો યમયાતનામાં ઘૂમતો ઘૂમતો ક્યાં જીવજંતુ પ્રાણી બધાના જન્મ લેતો લેતો પછી પાછો આટલા વર્ષો જાય ત્યાર પછી માણસનો દેહ મળે। બ્રહ્માના 3 કરોડ ને 50 લાખ, વિચાર તો કરો તમે। ત્યાર પછી દરેક જીવને એક મનુષ્યનો દેહ મળે। એમાં જો ખિસકોલી માણસ દેહમાં ગણાય, પછી પાછું વાંદરું છે એ પણ માણસના દેહમાં ગણાય। હવે એમાં એક આવી ગયો તો દરવાજો વયો ગયો, વળી પાછા 3 કરોડ ને 50 લાખ બ્રહ્માના વર્ષ જાય ત્યાર પછી માણસનો દેહ આ જીવને મળે। તો વિચારો, ભગવાને માણસનો દેહ આપ્યો છે શેના માટે? આટલા બધા યુગો, અબજોના અબજો, અબજોના અબજો વર્ષો પછી, યુગો પછી, અબજો વર્ષો નહીં, અબજોના અબજો યુગો પછી માણસનો દેહ મળતો હોય તો હેતુ શું? એટલો ખાલી વિચારે, હેતુ શું? કે આ દુનિયા જે કરે છે, આ પશુ પંખી પ્રાણીઓ જીવે છે, ખાય છે, હરે છે, ફરે છે, ભોગ વિલાસ ભોગવે છે અને મનને બસ મનને મજબૂત કરે છે। મનને, આત્માને નહીં, મનને આધીન થઈને ક્રિયાઓ કરે છે। બધું જેમ દુનિયામાં માયામાં આવે ને જેમ કરે એ પ્રમાણે કરે। એ હેતુ નથી એનો। ઠીક છે, માણસને ખાધા વિના ના ચાલે, ઓક્સિજન વિના ના ચાલે, કપડાં વિના ના ચાલે, ઘર વિના ના ચાલે। ભગવાન કે મારો ભગત થાય અનવસ્ત્ર આબરૂ હું આપીશ, અને તોય માણસ નવરો નથી થતો, નવરો નથી થતો। કમસે કમ વધારે નહીં તો કાંઈ નહીં, આપણી ઉંમર હોય એટલી માળા થઈ જાય, આપણી ઉંમર હોય એટલા, હાલો ઉંમર થઈ ગઈ એટલે દંડવટ તો ન કરી શકે, પણ પ્રદક્ષિણા થાય, એટલો સત્સંગ થાય, એટલી વાર કથામાં તમે બેસી જાઓ ને એટલો સમય, તો એમ થાય કે ના ના, ભગવાન કે હવે આવડો પાટે ચડી ગયો છો, રાગે આવી ગયો છે, હવે આનો છેલ્લો જન્મ કરવો પડશે, કારણ કે જેને અર્થે મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે એ આને સાર્થક થઈ ગયું છે। કેવળ ભગવાનને માટે જ, એને વરવા માટે જ, એને ઓળખી જવા માટે જ, એને ભજવા માટે જ, છેલ્લો જન્મ કરવા માટે જ ભગવાને માણસનો દેહ આપ્યો છે। લ્યો, આ પાકું છે, આ જ પાકું છે। પ્રભુ અમારા માટે, અમારા કલ્યાણ થાય, આ જન્મ તો આપ્યો મહારાજ, કદાચ જન્મ તો તમે કૃપા કરીને દઈ દીધો કે આને મોક્ષનો દરવાજા રૂપ મનુષ્યનું દેહ આપ્યું, પણ તમે મહારાજ અક્ષરધામમાંથી અહીં ન આવ્યા હોત અને તમારા સંતોને લઈને ન આવ્યા હોત તો અમે શું કરતા હોત? ભટકી ગયા હોત, કઈ ખાઈમાં ક્યાં ભટકતા હોત ને શું કરતા હોત? કલ્પનાતીત। અત્યારે જો ને, આપણે જ વિચારીએ આ દુનિયાના લોકો આ કાળી મજૂરી તડકામાં, કા ભૂખ્યાન તરસ્યા
અને એમનામ દાડા કાઢતા હોય, એક હરામ એક નામ ભગવાનનું લેતા હોય, નામ રખડતા હોય, ભટકતા હોય. પશુ પંખીઓની દશા તમે જુઓ તો આપણને એમ થાય, ઓહો હો, આના કરતાં ભગવાને આપણને સુખી રાખ્યા છે. તો આપણે ભગવાનનો આભાર વ્યક્ત કરવો જ જોઈએ, થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ, એનું ભજન કરવું જોઈએ, એમની ભક્તિ કરવી જોઈએ, એના મંદિર પ્રત્યે જવું જોઈએ. હે, ધ્યાન, પૂજા, સત્સંગ, કથા, સેવા, સમરણ આ કરવું જ જોઈએ. લ્યો, પૃથ્વી પર મનુષ્ય તન ધારણ કરીને પ્રભુ તમે અવતર્યા, હરિ આપના દર્શન તો દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. દર્શન આપે અમને દયા કરીને સહજતાથી આપ્યા છે. એ તમારી કૃપા છે, તમારી કરુણા છે પ્રભુ, તમારી ઉદારતા છે. એ પ્રભુ મને આપની નિશ્ચળ ભક્તિ આપજો, બીજું કાંઈ મારે જોતું નથી. બસ પ્રભુ મળ્યા, બધું મળી ગયું. મારા નિશ્ચળ ભક્તિઓ ચડી જાય એવી નહીં, પડી જાય એવી નહીં, નાશ પામી જાય એવી નહીં, કોઈ દી નાશ ન પામે એવી નિશ્ચળ ભક્તિ જોઈએ છે. મને આપના વાલા સંતો ભક્તો સાથે સદા સ્નેહ રહે. આહા, કેવું માગ્યું. પ્રભુ દેહુ નિશ્ચલ ભક્તિ તવ રહું રતિ તવ દાસ સે, સબ પ્રાણી પર રહું દયા તવ સમરણ શ્વાસો શ્વાસ સે, તવ સમરણ શ્વાસો શ્વાસ સે. જીવ પ્રાણી પ્રત્યે મને દયા રે. આ દયા મોટો ગુણ છે. દયા ધર્મ કા મૂલ હે. અને પાપ મૂલ અભિમાન. પાપનું મૂળ શું છે? હું અભિમાન. બસ હું, આ મારું ને હું, અહમ ને મમત્વ, એ માયા છે અને એ જીવને લક 84માં ભટકાવે છે. આ બહુ સાચી વાત છે. હું પણ જે અહંકાર છે ને પાપનું મૂળ છે, એમાંથી બધાય પાપ જન્મે. અને દાસ, હા, દાસમાં દયાનો ગુણ બહુ મોટો હોય ને દયા છે એ ધર્મનું મૂળ છે. હા, ધર્મ માત્ર એમાં રહેલા છે. જો દયા હોય ને, જીવ પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે દયાઓ, કોઈના પ્રત્યે ભૂંડો સંકલ્પ થવો ને, ખરાબ સંકલ્પ થવો ને, એ પણ હિંસા છે. આનું ખરાબ થાય અથવા કોઈનો નબળો શબ્દ બોલવો કે આ ખરાબ છે, એ હિંસા છે. હા, એમ કરવું જોઈએ, હું ખરાબ છું, હું નબળો છું, આ તો મહાન છે, આ શ્રેષ્ઠ છે. કોઈનું પણ આપણી વાણી દ્વારા, આપણા કર્મ દ્વારા અને આપણા મન દ્વારા કોઈનું અહિત થાય નહીં, એ દયા છે. કોઈનું બુરું કરવું નહીં, એ દયા છે. થાય તો મદદ કરવી, કરવી જ. કદાચ ધને કરી ન કરી શકીએ તો તને કરીને કરવી. તન ધનથી કાંઈ ન હોય તો છેલ્લે મનથી કરવી. સારું શુભ ચિંતન કરીએ ને, મહારાજને એના માટે પ્રાર્થના કરીએ ને, મહારાજ એને તમે સુખી કરજો, એ મદદ છે. એ મદદ છે. એ બહુ મોટી મદદ છે. એ દયા ધર્મ છે. હા, દયા કબૂ ન છાંડીએ જબલગ ઘટ મેં પ્રાણ. લ્યો, એટલે કે છે મહારાજ, સર્વ જીવ પ્રાણી પ્રત્યે મને દયા રહે. બસ આપનું સ્મરણ શ્વાસો શ્વાસમાં થયા કરે. અને દયા હોય ને એને સ્મરણ કરવું ન પડે, સહેજે થઈ જાય. હા, દયા ધર્મનું મૂળ છે ને, જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં સ્મરણ પછી સહેજે થઈ જાય. આવી મારા ઉપર કૃપા કરજો પ્રભુ. હે હરિ, જેમ આપ પ્રસન્ન થાવ ને એમ જ મારાથી તમામ ક્રિયા થાય. લ્યો, તમે રાજી થાવ એવી ક્રિયા મારાથી થાય, બીજી ક્રિયા ન થાય. મારી વાણી પણ તમે રાજી થાવ, તમારા સંતો રાજી થાય, તમારા ભક્તો રાજી થાય એવી મારી વાણી બને, પવિત્ર બને, મીઠી બને, મધુરી બને. સત્યમ વદ પ્રિયમ વદ. સાચું બોલું અને બીજાને ગમે એવું બોલું. ભડભડ ભડભડ પેલા દાણા નાખે ને મશીનમાં, કેમ ભડભડ ભડભડ ભૂકો થઈ જાય, એમ હું બોલે છે ઠા ન રે. હું શું બોલું છું એ મને જ ન ખબર ન હોય. એક તો ઓછું બોલવું, બોલવું ઓછું બોલવું, અને કદાચ બોલવું તો સત્ય બોલવું. સત્ય પણ કેવું, મારે સાચું કહેવા જોઈએ ને, એમાં હું આ મદદ વાળીને કે એને જે થવું હોય ત્યાં મેં સાચું કીધું ને, એ ખોટું લાગે તો લાગે, તો એ પાપ છે. એ પાપ છે. આપણે ઘણી વાર એવું હોય, પણ કોક આપણને જ્યારે આપણું સત્ય વચન, આવું કઠણ વચન સત્ય કહે તો પાછું આપણને નથી ગમતું, તો દુઃખ થાય છો. તો તરત શું કહેવાય, એમ થોડું કહેવાય, કહેવાની કંઈક રીત તો હોય ને.
તો એ આપણે સહન નથી કરી શકતા. પણ આપણે ધડાંગ કરતી ગોળી ફોડી દઈએ છીએ, કોકનું દિલ તોડી નાખીએ છીએ, તો એ તો આપણે સાચું કહેવા જોઈએ. અરે એમ સાચું ન કહેવાય. વેદ ના પાડે છે, શાસ્ત્રો ના પાડે, શિક્ષાપત્રી પણ ના પાડે છે. મીઠું બોલો, થોડું બોલો, મીઠું. અને મીઠું બોલે, થોડું બોલે ને તો એનો ભાર પડે, વજન પડે. અમુક જો હાવ મૌન હોય, અમારા ભગત જો ને બ્રહ્મવિલાસ ભગત, તમે કોઈ દી બોલતા ભાડ્યા? બોલે નહીં, મૌન. પણ કામ મોટું કરે, સૌથી વધારે કામ એનું મોટું હોય, એ તરત દેખાય. લ્યો તો બધાને ભાવ થાય. ઘણી વાર બને, થોડાક દી પહેલાં એક ભગત કહેતા હતા કે આ ભગતને કે મૌન વ્રત ધારણ કર્યું છે. હશે પછી આમ સામે મરક મરક હશે. હા, મૌન છે કે મૌન તો નથી, પણ એવું બોલે, કામનું બોલે. આપણે કહીએ બોલે, આપણે પૂછીએ ને આનું કેમ, તો પછી કે, પણ એવું કે ને આપણને એમ છે કે ના બરાબર છે. ઉતાપી ન હકો તમે, તમને થાય કે આ બનાવે વાત તમારી સાચી છે, તરત હા પડી જાય. આનું નામ રહસ્ય કહેવાય. હા, આનું નામ સૈદ્ધાંતિક કહેવાય. એને કોઈ પણ પ્રતિપક્ષી આવે ને તો પણ એને નકારી ન શકે. દુશ્મન આવે ને તો પણ એને કાન પકડી લેવા પડે. હા બરાબર છે. હા, નહીતર કે ભાઈ આપણને ખબર છે કે આના મગજમાં ઉતરવાનું નથી, અથવા તો આ માનવાનું નથી, તો બા કે ભાઈ શાંત રહેવું સારું, બોલાય નહીં. અને હકીકતમાં ઘરમાં બહુ આ સુખી થવાનો રસ્તો છો. તમને થાય કે આ છોકરો આપણું માનતો નથી, કે આપણે કહીશું તો નકારી દે અથવા મનમાં નહીં લે, તો પછી તમે ન બોલો ને એમાં તમને આનંદ રહે. બોલી ગયા પછી પેલો માને નહીં એટલે તમારું ઉકળાટ વધે. કીધું તો એ માન્યું નહીં, મારું માન ન રાખ્યું. એના કરતાં ખબર છે આપણે પહેલેથી આપણું માન નથી રહેવાનું, તો બોલવું જ નહીં, સાયલેન્ટ. પછી એને કસર થાય, પપ્પા મને કંઈ કહેતા નથી, હો કંઈક દુઃખી છે. આપણો ચહેરો જોઈને, આપણા હાવભાવ જોઈને, આપણી ક્રિયા જોઈને ખબર પડી જાય ને. નો કહેવું એવો અર્થ નથી એનો, પણ એક તો પ્રેમથી કહેવું. હા, એ શીખી રાખવું પડે. એ અમુક દરેકમાં હોતું નથી. હે કાકા કિસકા લેત હે ને કોયલ કિસકો દેત હે, અપની વાણી છે વશ મેં કર લેત. કાગડો કોઈનું લૂંટી લેશે તો કાગડો બોલે એટલે પાણો કેમ મારીએ છીએ? અને કોયલ કોઈને કાંઈ દઈ દેશ લાખ રૂપિયા તો એ કેમ ગમે છે? મીઠી ભાષા, મીઠી ભાષા. એક જ વાર દ્રૌપદીએ કીધું કે આંધળાના આંધળા હોય. કેવું મહાભારત થઈ ગયું. સીતાજી એક જ વાર કીધું લક્ષ્મણને કે ભાઈ તને એમ છે કે રામ મરે તો સીતા મને વરે, હું જીભ કરડીને મરી જાઉં તને તો ન જ વરું. કે હવે એને પેલા મનમાં નહોતું, પણ એ વેણે શું કર્યું, કેવું યુદ્ધ કરાવ્યું, કેટલા મર્યા. એના કરતાં ન કીધું હોત તો કે ભાઈ એના ભાઈ રામ તો રામ છે, ન્યાન રાખ્યા હોત તો લક્ષ્મણને, તો રાવણની તાકાત હતી કે અંદર ઘરી હકત. એમ છે, આ વેણ ઉપર છે બધું. ભાઈ ભાઈ શ્રી હરિ કહે છે, ઓલા નાજા જોગ્ય કહે છે, હે શ્રી હરિ, જેમ આપ પ્રસન્ન થાવ તેમજ મારાથી તમામ ક્રિયા થાય, એવી આપ મને શુભમતી આપજો. શુભમતી એનું નામ, કે ભગવાન રાજી થાય એવું કર્મ આપણાથી થાય, એ શુભમતી. એ પ્રસન્ન રહે. ખાલી ભગવાન નહીં હો, ભગવાન તો ક્યાં તમને બોલવા આવશે કે વાહ બેટા આ સારું કામ કર્યું હો, એ નહીં કહે. સાધુ કહે, ભગવાનના ભગત કહે, કારણ કે એમાં રહી નહીં કહેશ. એટલે ભગવાન તો આપણા માટે છેટી વસ્તુ છે, પણ ભગવાન ભેગા રહેતા હોય, ભગવાનના સાધુ હોય કે ભગવાનના હરિભગત હોય, એ રાજી થાય એવું કર્મ આપણાથી થાય તો આપણી શુભમતી કહેવાય. તે ઠેઠ ભગવાનને પોગી જાય છે. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ, બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ, મુક્તાનંદ સ્વામીએ, દેવાનંદ સ્વામીએ, મોટા મોટા સદગુરુ સંતોએ અને ભગવાનના મોટા ભક્તોએ ભગવાન પાસે દાસ થવાનું ન માગ્યું. શું માગ્યું? તબ દાસન કે દાસ મતી રહે શુભ સદાય મમા. તવ દાસન કે દાસ, તમારા દાસનોય મને દાસ કરો, તમારો નહીં, તમારા દાસનો દાસ. ભગવાનને આમે પોતાના દાસ કરતા દાસનો દાસ વધારે વાલો, વ્યાજ વાલું હોય ને. લ્યો, તવ દાસન કે દાસ મતી રહે, ત્યાં જ મતી શુભ રહે, શુભ સદાય મામા. જો દાસનો દાસ થઈ જાય, ભગવાનના સાધુનો દાસ થઈ જાય, ભગવાનના ભક્તોનો દાસ થઈ જાય, તો સમજવાનું કે એની શુભમતી થઈ. અહીંયા હું કે જો મારાથી તમામ ક્રિયા થાય એવી આપ મને શુભમતી આપજો. અને એ દાસનો દાસ થઈને ક્રિયા કરે ને એટલે બધાને ગમે છે, ગમે છે.
બે મત નહીં એમાં. હા, તમે જોજો, ભગત લાવ હું તમારી સેવા કરી દઉં, તો ભગતને સારું લાગે, આફુડો એનું કરજે, હું આમાંથી નવરો નથી, મારે તો ભગવાન હારે લેવા દેવા. તે તરત ભગતને સાધુને હું આ તો ડાયરેક્ટ ડાયલ વાળો છે ભાઈ, આને આપણે યારે આને નહીં ફાવે આપણી યારે. હવે એની ચિંતા કરે કોઈ, એના માટે પ્રાર્થના કરે કોઈ, એનું દુઃખ દૂર કરે કોઈ, એની પાસે ઊભા રહે કોઈ ન રહે. અને પહેલાં તો આ તો દાસનો દાસ, એ તો મહાન. લ્યો, મુક્તાનંદ સ્વામી એટલે હું તો તમારા સંતની દાસી છું. અરે મુક્તિ પણ મારા સાધુની દાસી છે તો બીજા ક્યાં વાત છે, એમ લખ્યું નરસિંહ મહેતા એવો. હા, ચતુર્ધા મુક્તિ તે મારા સંતની દાસી રે, આમ લખ્યું. બોલો, ભક્તિ પદાર્થ મોટું, મૃત્યુ લોકમાં નાહી. હે સંતોના સ્વામી, એમ કીધું. જો અહીં કીધું, હે સંતપતિ, આપની આ દિવ્ય મૂર્તિ મારા મનમાં અખંડ વાસ કરીને રે એવી આપ મુજ પર કૃપા કરજો. બસ તમારી મૂર્તિ વિના સ્મરણ ન થાય, તમારા ભક્તો સંતોની સેવા થાય, એને ગમે એવી મારાથી ક્રિયા થાય, આવી મારી શુભમતી અખંડ રે એવી મારા ઉપર કૃપા કરજો. લ્યો, અહીંયા 49 ચોપાઈ સુધીની કથા આ 70મા અધ્યાયની થઈ. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.